Hello everyone, I am Dr.Anjali, Assistant Professor, Department of English, MA College, Kodamagalam. Today we are going to learn an interesting topic named phonetics. Phonetics means study of pronunciation. This is a vast topic. So in this video we are going to learn what is phonetics, three groups of phonetics, and speech sounds, organs of speech, and speech mechanism. Okay, let us start. Phonetics is a branch of linguistics that deals with the spoken form of the language. Then what is linguistics? Linguistics is a systematic study of the spoken and written forms of the language. We know that in order to pronounce better, we have to know the speech sounds. So for the purpose of communication, language is used in two ways, that is speech and writing. In this, linguistics is a systematic study of the spoken and written forms of the language. This linguistics is a branch of phonetics. So, phonetics is a branch of linguistics that deals with the spoken forms of the language. So, phonetics deals with the production, transmission and reception of speech sounds. Can be classified into three groups. One is articulatory phonetics, and second acoustic phonetics, and third auditory phonetics. Articulatory phonetics deals with the movements of the speech organs in the production of speech sounds. It studies how the outgoing air from the lungs is regulated along the vocal tract to make different speech sounds. So, it deals with the production of sounds. Lungs air pass out the sounds produce articulatory phonetics. Acoustic phonetics, the transmission of sound from the speaker to the listener is studied by acoustic analysis. Acoustic phonetics deals with the physical properties of speech sound like frequency and amplitude. Next is auditory phonetics. It deals with the reception. It deals with the reception and perception of speech sounds. The movement of the air through the speech organs during the process of speech production is known as the airstream. An airstream is produced by an airstream mechanism. An airstream mechanism is the arrangement of parts of the vocal tract that acts as a source of energy for the production of speech sounds. ലങ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന എയർ നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പല സ്പീച്ച് ഓർഗൻസിലും തട്ടിയാണ് സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നടക്കണം. സോ an airstream mechanism is the arrangement of parts of the vocal tract, or we can say that, in other words, the physiological system involved in the production of speech sounds is known as the airstream mechanism. നമ്മളുടെ സ്പീച്ചിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നടക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. There are three types or three main airstream mechanisms ഉണ്ട്. ഒന്ന് പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം, നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ വീലാറിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം. ഈ മൂന്ന് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിലും ഓരോ ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദ എയർ വി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുന്ന എയർ ഉണ്ട്, ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എയർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് സർട്ടൻ ഓർഗൻസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി. The organ that sets the airstream in motion is called the initiator. അപ്പോൾ ഓരോ എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിലും ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ആ എയറിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം the airstream that is pushed out is called aggressive എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ എയറിനെ the air
airstream that is pushed out is called aggressive, and the airstream that is drawn is called ingressive. Okay, let us go to pulmonic airstream mechanism. The current of air that is sucked in or pushed out of the lungs is called pulmonic airstream. നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്ന പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ലങ്സിനെ ആ എയറിനെയാണ് പൾമോണിക് എയർ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് എയർ സ്ട്രീം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കോൺട്രാക്ഷൻ ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ലങ്സ് ഡ്യൂ ടു ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ചെസ്റ്റ് മസിൽസ് ഓൺ ദ വോൾ ഓഫ് ദ ലങ്സ്. ലങ്സിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ചെസ്റ്റ് മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇത് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ വിച്ച് ഫങ്ഷൻ ആസ് ദി ഇനീഷ്യേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾസ് ഓഫ് ദ ലങ്സ് ആണ് പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഓൾ സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് എ പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം. Okay, so the ingressive pulmonic airstream mechanism is not used for the production of speech sounds. So the aggressive pulmonic airstream is used for this airstream mechanism. Next is glottalic. And the glottalic airstream mechanism. The glottalic or pharyngeal airstream mechanism makes use of the air in the pharynx of the production of speech sounds. For the production of speech sounds. Here the closed glottis. ഇനിഷ്യേറ്റർ ആയിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഓർഗൻ ഏതാണ്? ക്ലോസ്ഡ് ഗ്ലോട്ടിസ് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വോക്കൽ കോഡ്സ്, ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന വോക്കൽ കോഡ്സിനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഗ്ലോട്ടിസ്. അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോക്കൽ കോഡ്സ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ഗ്ലോട്ടിസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യേറ്റർ. സോ ക്ലോസ്ഡ് ഗ്ലോട്ടിസ് ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം. വെൻ ദ ഗ്ലോട്ടിസ് മേക്സ് ദ എയർ മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദ സൗണ്ട്സ്, then the sounds produced are called implosives. So when the air is made to move outwards, the sounds are called ejectives. So നമുക്ക് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും, അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട. ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിലുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റർ ആരാണ്? ക്ലോസ്ഡ് ഗ്ലോട്ടിസ് ആണ് ഗ്ലോട്ടാലിക്കിലെ ഇനീഷ്യേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വീലാറിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം. വീലാറിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിലെ ഇനീഷ്യേറ്റർ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ങും വീലവുമാണ്. വീലം മീൻസ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും. നമ്മുടെ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിലുള്ള അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് പോർഷനെയാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ടങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ, ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ങിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. Here the back of the tongue which acts as initiator is lifted up so that ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ ബാക്ക് ഓഫ് ദ tongue which acts as initiator is lifted up so that it comes firmly in contact with the soft palate or velum and sets the air in the mouth cavity in motion. Sounds produced with a velaric ingressive airstream mechanism exist in several African languages, but the velaric aggressive airstream mechanism is not used to produce speech sounds. So it may be noted that it is usual for a language to use only one or two airstream mechanism for the production of speech sounds. So in this velaric airstream mechanism, initiator ആയിട്ടുള്ള വർത്തിക്കുന്നത് back of the tongue, velum mean or soft palate. Okay, these are three airstream mechanisms. Pulmonic airstream mechanism, walls of the lungs act ചെയ്യുന്നു, initiated. Glottalic airstream mechanism, closed glottis or vocal cords, and velaric airstream mechanism, back of the tongue and soft palate or velum. Let us study the organs of speech. When we breathe out, the air from the lungs modified into speech sounds through various methods. You can see that this is a picture of this organs of speech. You can see these all organs are involved in the production of speech. നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന എയർ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ പല ഓർഗൻസിൽ, സ്പീച്ച് ഓർഗൻസിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അവിടെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വവൽസും കോൺസണൻസും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ these organs of the human body which help to produce speech sounds are together called organs of speech. And based on their functions, organs of speech may be classified into three groups of systems. These are, first one is respiratory system, second one phonatory system, and next articulatory system. First one respiratory system,
phonatory system and articulatory system. The respiratory system comprises the lungs, the muscles of the chest, and the windpipe or trachea. അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ലങ്സിൽ നിന്നും എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ തുടക്കത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസ് എല്ലാം. അതിൽ under the action of the muscles of the chest, the walls of lungs contract, and the contraction pushes out the air from the lungs. And the air from the airstream from the lungs through the windpipe is used to produce the speech sounds. In this system, the lungs supply the energy needed in the production of sounds. The airstream from the lungs moves up through the windpipe and through the opening in the vocal cords. And this system helps the process of initiation of speech sounds. അപ്പോൾ സ്പീച്ച് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ? മസിൽസ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ്, വിൻഡ് പൈപ്പ് ആൻഡ് ലങ്സ്. ഈ 3 ഓർഗൻസ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ, മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ വഴി ലങ്സിൽ നിന്നും എയർ പോയി. In the system, the lungs supply the energy needed in the production of sounds, and the airstream from the lungs moves through the windpipe and through the opening in the vocal cords. അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഇവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് phonatory system. See, phonatory system. Phonatory system consists of larynx, vocal cords, etc. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാരിങ്സ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വിൻഡ് പൈപ്പ്, നമ്മൾ ഇവിടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്, നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം വിൻഡ് പൈപ്പ്. വിൻഡ് പൈപ്പിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ, നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ തോന്നുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് മെന്നാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ, അത് ആദംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലാരിങ്സ്. So the phonatory system consists of larynx, vocal cords, etc. The larynx is a muscular structure and which is situated at the upper part of the trachea. ഈ വിൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിലാണ് ലാരിങ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. It is also known as Adam's apple, and larynx is the first point at which the outflowing airstream is modified. അപ്പോൾ ഈ എയർസ്ട്രീം, ലങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർസ്ട്രീം മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടെയാണ്? വിൻഡ് പൈപ്പിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വിൻഡ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് ലാരിങ്സിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എയർ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസൈഡ് ദ ലാരിങ്സ് ദർ ഇസ് എ പെയർ ഓഫ് ലിപ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് വോക്കൽ കോഡ്സ്. ഈ ലാരിങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ലിപ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഫ്രണ്ടിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തും ബാക്കിൽ തുറന്നും ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വോക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വനതന്തുക്കൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കൂടിയാണ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So vocal cords are placed horizontally from front to back. Vocal cords ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. They are attached at the front and separated at the back. ബാക്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്, ഫ്രണ്ടിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട്. As they are separated at one end, they can assume a large number of positions and the space between vocal cords. ഈ 2 vocal cordsൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെയാണ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് വോക്കൽ കോഡ്സ്. ഇത് 2 വോക്കൽ കോഡ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെയാണ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഗ്ലോട്ടിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ ഫുഡ് ഈസ് സ്വാളോഡ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വോക്കൽ കോഡ്സ് കം ടുഗദർ ടു ക്ലോസ് ദ ഗ്ലോട്ടിസ്. ഈ ഗ്ലോട്ടിസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ബ്രീത്ത് എടുക്കുക, സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവം? അതാണ് നമ്മൾ ഷെൽസിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് വീണ്ടും വൈഡ് അപ്പാർട്ടാകും. അപ്പോൾ അന്നേരം വിൻഡ് പൈപ്പിലൂടെ ഭക്ഷണം കയറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ വെൻ വി breathe in or out, the vocal cords are kept wide apart and thus the glottis is open. Then the air can pass through it freely without setting the vocal cords into vibration. So the sounds thus produced with the glottis wide open are called voiceless sounds. അതായത്
വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ സൗണ്ട് എയർ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വോക്കൽ കോഡ്സിന് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. These sounds are also called breathed sounds because ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ബ്രീത്ത് സൗണ്ട്സ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോട്ടിസ്, അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല. ദ ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട്സ് പ, ട്, സ്, ഫ് ഇതെല്ലാം വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. പക്ഷേ വെൻ ദ വോക്കൽ കോഡ്സ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ലൂസ്ലി ദെൻ the pressure of air from the lungs makes the vocal cords vibrate. അങ്ങനെ വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട്സിനെയാണ് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ, നമ്മളിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ പ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ബ പറയുമ്പോൾ അല്ലേ, ബ വോയിസ്ഡ് ആണ്, പ വോയിസ്ലെസ് ആണ്. ട് വോയിസ്ലെസ് ആണ്, ഡ വോയിസ്ഡ് ആണ്, ഡ വോയിസ്ഡ് ആണ്. അല്ല ഗ, സ ഒക്കെ വോയിസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ. സ്, ഫ് ഒക്കെ വോയിസ്ലെസ് ആണ്. രണ്ടിനും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു നേരിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് വോക്കൽ കോഡ്സ്. വോക്കൽ കോഡ്സ് ഇടയ്ക്കുള്ള പ്ലേസിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലോട്ടിസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഗൻസ്? ലാരിങ്സ്, വോക്കൽ കോഡ്സ്, ഇതിന് പിന്നെ വിൻഡ് പൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതുമാണ് ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. ലാരിങ്സ്, വോക്കൽ കോഡ്സ്, ദീസ് ആർ ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റം. സോറി, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് ലങ്സും മസിൽസ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റും വിൻഡ് പൈപ്പും. റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസ് ആണ് ലാരിങ്സും വോക്കൽ കോഡ്സും. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ സ്പീച്ച് ഓർഗൻസ്. ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഈ സ്പീച്ച് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, രണ്ട് ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. The articulatory system is the third one, the articulatory system. ഈ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ വിസിബിളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഓർഗൻസും, നമ്മുടെ മൗത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസും ഇതിലാണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ദ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കംപ്രൈസസ് ദ നോസ്. ഇവിടെയാണ് നോസ്, ഇത് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോസ്, പിന്നെ അപ്പർ ടീത്ത്, ഇവിടെ മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ടീത്തിനെയാണ് അപ്പർ ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, താഴെയുള്ളത് ലോവർ ടീത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ അപ്പർ ലിപ്പും ലോവർ ലിപ്പും, അപ്പർ ലിപ്പ്, ലോവർ ലിപ്പ്, അപ്പർ ടീത്ത്, ലോവർ ടീത്ത്. ഈ ഓർഗൻസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നോസ്, ഇവിടെ മൗത്ത്. ഓക്കെ, നോസ്, മൗത്ത്. ഈ മൗത്തിൻ്റെ അപ്പർ ടീത്ത് ഇവിടെ, ലോവർ ടീത്ത് ഇവിടെ. നമ്മുടെ അപ്പർ ടീത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകേലായിട്ട്, നമ്മുടെ ടീത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകേലായിട്ട് ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഹാർഡ് പോർഷൻ, അതിനെയാണ് ടീത്ത് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ട് പുറകേലുള്ള അപ്പർ ടീത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകേലുള്ള പോർഷനാണ് ടീത്ത് റിഡ്ജ്. ഓക്കെ, ടീത്ത് റിഡ്ജ്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ടീത്ത് റിഡ്ജിൻ്റെ തന്നെ തൊട്ട് പുറകേലായിട്ട് ഉള്ള പോർഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആണ്. ഇത് നോക്കൂ, ഈ അപ്പർ ടീത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം, അതായത് നമ്മുടെ ഇത് നോസ്, ഇവിടെ നോസ് വരും, ഇവിടെ മൗത്ത്. ഈ നോസിൻ്റെ നമ്മുടെ ശ്വസിക്കുന്ന ഈ ക്യാവിറ്റീനെയാണ് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സൗണ്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ വായയിലുള്ള ക്യാവിറ്റീനെയാണ് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി, ഓറൽ ക്യാവിറ്റി. അപ്പോൾ മൗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉള്ള ഓർഗൻ ഏതാണ്? അപ്പർ ലിപ്പും ലോവർ ലിപ്പും. അപ്പർ ലിപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് അപ്പർ ടീത്ത്. അപ്പർ ടീത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്ക് ഓഫ് ദി അപ്പർ ടീത്താണ് ടീത്ത് റിഡ്ജ്. അതിനെ ആൽവിയോളർ റിഡ്ജ് എന്ന് പറയും, ടീത്ത് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ മിഠായിക്ക് തിന്നുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പോർഷനെയാണ് ടീത്ത് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെയും തൊട്ട് ബാക്കിൽ, അതായത് റൂഫ് ഓഫ് ദി മൗത്തിൻ്റെ നോക്കൂ, അപ്പർ ടീത്ത്, തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ടീത്ത് റിഡ്ജ്, അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടുള്ളത്, അതായത് എന്താണ്, റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ, അതിനെയാണ് ഹാർഡ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർഡ് പാലറ്റ്. അതിൻ്റെയും തൊട്ട് പുറകിലായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ റൂഫിൽ, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ, അതായത് റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് വായിൽ നാക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷനെയാണ് റൂഫ്. അപ്പോൾ അപ്പർ ലിപ്പ്, അപ്പർ ടീത്ത്, ടീത്ത് റിഡ്ജ്, പിന്നെ ഇതാണ് ഹാർഡ് പാലറ്റ്, പിന്നെ തൊട്ട് ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം അതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ടങ് നോക്കാം.
tongue is also one important speech organ ആണ് articulatory system. അപ്പോൾ ടങ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അപ്പർ ടീത്ത് നമുക്കറിയാം ലിപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ അനദർ സ്പീച്ച് ഓർഗൻ. അപ്പോൾ ലിപ്പിൻ്റെ അപ്പർ ലിപ്പും ലോവർ ലിപ്പും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലോവർ ലിപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? ലോവർ ടീത്ത്. ഓക്കെ, ലോവർ ടീത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് ഏതിരിക്കുന്നത്? ടങ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ ടങ്ങിന് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഉണ്ട്. അപ്പം ടങ്ങിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള പൊസിഷനെയാണ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്, ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ളതിന് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ടങ്ങിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇതാണ് ടങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ, ഇതാണ് ടങ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പർ ടീത്ത് ലോവർ ടീത്ത്, അപ്പർ ലിപ്പ് ലോവർ ലിപ്പ്, ഇവിടെ ലിപ്പ്, അപ്പർ ലിപ്പ് ലോവർ ലിപ്പ്, അപ്പർ ടീത്ത് ലോവർ ടീത്ത്, അപ്പർ ടീത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ടീത്ത് റിഡ്ജ്, ഇവിടെ താഴെ ടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ പേര് ടിപ്പ് എന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷനെ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഉള്ളു, ഈ ഹാർഡ് പാലറ്റിന് നേരെ താഴെ വരുന്ന പോർഷനെയാണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്, ടങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന് നേരെയുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ടങ്, ഇവിടെയാണ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പർ ലിപ്പ്, ലോവർ ലിപ്പ്, അപ്പർ ടീത്ത്, ലോവർ ടീത്ത്, ടീത്ത് റിഡ്ജ്, താഴെ ടങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്, പിന്നെ ടീത്ത് റിഡ്ജിൻ്റെ പുറകിൽ ഹാർഡ് പാലറ്റ്, അതിൻ്റെ പുറകിൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, ടങ് ആണെങ്കിൽ ടിപ്പ്, ബ്ലേഡ്, പിന്നെന്താണ് ഫ്രണ്ട്, ബാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന് നേരെ താഴെയുള്ള പോർഷൻ ഏതാണ്? ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ആണ്. ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ങിൻ്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. അപ്പം ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ങിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ ഏതായിരിക്കും? ഹാർഡ് പാലറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അത്. ഇപ്പം നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി, ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന് ശേഷം, അതായത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിനെ വീലം എന്നും പറയും, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിനെ വീലം എന്നൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന്. സോ ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ക്യാൻ ബി റേസ്ഡ് ഓർ ലോവേഡ്. നമുക്കറിയാം അവിടെ ആ ഒരു അണ്ണാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, റൂഫ്, അതായത് വായൽ റൂഫിൻ്റെ ആ മൗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അങ്ങേയറ്റം, അത് നമുക്ക് താഴെ റേസും പൊക്കും താഴ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, അതായത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ ഫ്ലഷി ഫിംഗർ ലൈക്ക് പെൻഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അണ്ണാക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉവൂള എന്ന് പറയുന്നത്, UVULA. ഈ പൊസിഷൻ UVULA, ഉവൂള. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനെയാണ് ഉവൂള എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഷി സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഉവൂള. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ഏതാണ്? ഉവൂളയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്, അപ്പർ ലിപ്പ്, അപ്പർ ടീത്ത്, ടീത്ത് റിഡ്ജ്, ഹാർഡ് പാലറ്റ്, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, ഉവൂള. ഓക്കെ, so when the soft palate is raised in such a way that it touches the back wall of the pharynx, the nasal passage is closed. അതായത് ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ഉവൂള എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. അതായത് ചില സൗണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ആ സൗണ്ട്സ് പറയുന്നത്. മൂക്കിലൂടെ വരുന്ന എയർ, നോസിലൂടെ വരുന്ന എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ സൗണ്ട്സ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെ നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് all English sounds except m, n, ng are oral sounds. When the soft palate is lowered and the oral passage is closed, ചില സമയത്ത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് താഴേക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ഓറൽ പാസേജ് ക്ലോസ്ഡ് ആകുന്നു. ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓറൽ പാസേജ് ക്ലോസ്ഡ് ആകും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേസൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചില സമയത്ത് വിത്ത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, soft palate is raised in such a way that it touches the back wall of the pharynx. The nasal passage is closed. Sounds produced with the nasal passage closed and the air escaping through the mouth alone are called oral sounds. അതായത് ചില സമയത്ത്
ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഊവൾ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യും ലോവർ ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ചില സമയത്ത് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നേസൽ പാസേജ്, ഈ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള എയർ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ഇത് നേസലിലൂടെ എയർ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓറൽ സൗണ്ട്സ്, അതായത് മൗത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് എയർ പോകുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാ സൗണ്ട്സും തന്നെ ഓറൽ സൗണ്ട്സ് ആണ്. പക്ഷേ എക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറൽ സൗണ്ട് അല്ലാണ്ടുള്ള എക്സെപ്റ്റ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് നേസൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മ, നങ്. നോക്കൂ, അതായത് വെൻ ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഈസ് ലോവേഡ്, ഈ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് താഴേക്ക് ലോവേഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വെൻ ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഈസ് ലോവേഡ് ആൻഡ് ദി ഓറൽ പാസേജ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ലോവർ ആകുമ്പോൾ ഈ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ആവില്ലേ? അന്നേരം ഈ എയർ ഏതികൂടെ പോകും? ദ എയർ ഗോസ് ത്രൂ നേസൽ പാസേജ് അല്ലേ? അങ്ങനെ when the air passes through the nose, sounds produced when the air passes only through the nose are called nasal sounds. An example ആണ് മ, ന, ങ, ഈ sounds. With the soft palate lowered, if there is no closure at any point, the oral passage, then the air from the lungs can simultaneously pass through the nose and the mouth, and sounds during the production of which the air escapes both through the nose and mouth. അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെ നേസലൈസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നേസൽ സൗണ്ട്സും. അപ്പോൾ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലൂടെ എയറിലൂടെ പോകുന്ന സൗണ്ട്സിനെ നേസൽ സൗണ്ട്സ് പറയുന്നു, അല്ലാത്തതിനെ ഓറൽ സൗണ്ട്സ് പറയുന്നു. നമുക്ക് നേസൽ സൗണ്ട്സ് ഉള്ളത് മ, ന, ങ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെ പോകുന്ന, നോസിലൂടെ പോകുന്ന എയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉള്ളത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ്. എന്താ പറയാം, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാവുമ്പോൾ വോൾസ് ഓഫ് ദ ലങ്സും വിൻ പൈപ്പും വോക്കൽ കോഡ്സും ആണ് ഉള്ളത്. ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാവുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, വോക്കൽ കോഡ്സും ലാരിങ്സും ആണ് ഉള്ള ഓർഗൻസ്. ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഓർഗൻസ് എല്ലാം, അതായത് അപ്പർ ലിപ്പ്, ലോവർ ലിപ്പ്, അപ്പർ ടീത്ത്, ലോവർ ടീത്ത്, അപ്പർ ടീത്തിന് തൊട്ട് പുറകെ ടീത്ത് റിഡ്ജ്, ഹാർഡ് പാലറ്റ്, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് റൂഫിൽ, താഴെ ആവുമ്പോൾ ടങ്ങില്, ടിപ്പ്, ബ്ലേഡ്, ഫ്രണ്ട്, ബാക്ക്. ബാക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള പൊസിഷൻ ഏതാണ്? സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. പിന്നെ അങ്ങേയറ്റത്ത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന്റെ എക്സ്ട്രീം ഊവുള്ള. These all are comes under articulatory system. These are the organs of speech. Okay. I hope you understood the lessons. Today we have learned what is phonetics, and then Airstream Mechanism, and then all organs of speech. I hope you understood the lesson. Thank you. Have a nice day.